प्यारे मित्रों, आप सभी को आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। आज हम कश्मीरी शेप पाठ के तीसरे भाग को समझने के लिए कोशिश करेंगे। इससे पहले भाग 1, भाग 2 की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप नए हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखना, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और यह वीडियो आप अंत तक देखना, क्योंकि इसकी जो परिकल्पना है, तथ्य है, आपको आसान से समझने के लिए सहायक होगी। और आप में से नए हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। और आज इस वीडियो में ना बच्चों, दुकानदार, लेखक, दुकानदार, नौकर और सेब की हालत और व्याकरण में अनुरूपता और वचन के बारे में समझने के लिए प्रयास करेंगे। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪರಶುರಾಮ್ ಹುನಕಟ್ಟಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಪಾಠದ 3ನೇ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು ಭಾಗ 2ರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ 2ರ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ದಯಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಭಾಗದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಮತ್ತು ನೌಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ಹಾಗೂ ಅನುರೂಪತಾ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ. बच्चों, हम लोग ना दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं और इस दूसरा पाठ ना कहानी है और इस कहानीकारी प्रेमचंद है और प्रेमचंद जी की कहानी ही कश्मीरी सेब है. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 2ನೇ ಪಾಠವನ್ನು, ಅದು ಕಥೆಯ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಕಥೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್. ಮತ್ತು ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬನ ಕಥೆಗಾರರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್. ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಚ್ಚೋ, दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. यानी लेखक और दुकानदार के दोनों को बीच में मोल भाव तो हुआ, और मोल भाव होने के बाद लेखक ने कश्मीरी सेब खरीदने के लिए तैयार होते हैं. और उसमें जो दुकानदार ने कहता है कि पहले बाबूजी, ये बाबूजी शब्द है ना बच्चों, ये बाबूजी ना जो बड़े लोग या वयस्क लोगों के लिए संबोधन करने वाले एक शब्द माना जाता है बच्चों. और कहते हैं कि बहुत मज़ेदार शब्द करते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट सेब है. और ख़ासकर ये सेब है ना कहाँ के, कि कश्मीर के है, कश्मीर के है. दुकानदार ने समझाता है लेखक को, कश्मीर के है, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. और जैसे कहते हैं कि तबीयत, इसका अर्थ है कि बच्चों सेहत, तबीयत का अर्थ है कि सेहत, यानी इन कश्मीरी सेब खाने से आपकी तबीयत खुश हो जाएगी. यह समझाने के लिए कोशिश करता है दुकानदार लेखक को. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಈ ಥರನಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೀಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಬೂಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬೋಧನಾ ಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ. ಬಾಬೂಜಿ ಬಡೆ ಮಜೆದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆಯೆ ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ. ಬಡೆ ಮಜೆದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆಯೆ ಖಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು कहते हैं कि आगे आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर देना. और यानी लेखक ने कहता है कि दुकानदार को जैसे तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद जो लड़के के पास रुमाल होता है, वो रुमाल निकाल कर उन्होंने दुकानदार के पास देता है और दुकानदार को कहता है चुन चुन कर रखना. यानी जो सेब है ना, वो सेब चुन कर रखना. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲೇಖಕರು ಅವರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಆ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಮುಂದೆ दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकला, चुन कर लाना. ಆವಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕದವನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, तराजू उठाई, तराजू यानी तो तौलने का साधन है, वेइंग मशीन कहा जाता है. और अपने नौकर से, जो दुकान में से नौकर से कहता है कि सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकला, चुन कर लाना. केळू, आधा सेर इसका अर्थ होता है कि बच्चों हाफ kg. कितना होता है? हाफ kg, यानी 500 ग्राम्स. और 500 ग्राम्स उतना आपको क्या करना है कि सेब को निकल लाना और जैसे चुन कर लाना के लिए कहता है. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಂಗಡಿಯವನು ಆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳು, ಅರ್ಧ ಸೇರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅವು ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ತನ್ನ ನೌಕರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
आगे देखो बच्चों, लौंडा 4 सेब लाया, यानी यहाँ पर एक लौंडा शब्द है ना बच्चों। लौंडा शब्द का अर्थ होता है कि छोटा बालक, यानी यहाँ पर छोटा बालक कौन है? जो दुकानदार में काम करते हैं ना बच्चों, वहाँ ही नौकरी लौंडा है। उन्होंने 4 सेब लाता है, जैसे 4 सेब लाया, दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा, यानी जैसे उन सेब को तौलता है और तौलने के बाद उससे एक लिफाफे में रखता है। शब्द यहाँ पर लिफाफे ना बच्चों, लिफाफे को कहते हैं कि एनवेलप, लकोटे आप कन्नड़ में कहते हैं। और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया, मैंने 4 आने उसके हाथ में रखा। और जैसे उन चारों सेबों को बांधता है और बांधकर रुमाल में ही बांधता है और रुमाल में बांधकर लेखक को देता है, और लेखक को देने के बाद लेखक उसे 4 आने पैसे अदा करते हैं दुकानदार को। ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಒಟ್ಟು 4 ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸೇಬುವನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೂಗಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಲೇಖಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 आने। सो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज भी दिखाने के लिए कोशिश भी क्या किया हूँ। यानी लेखक ने कितना सेब लिए? आधा सेब लिए, आधा सेर सेब लिए। और आधा सेब यानी कितने की? हाफ केजी है। और जैसे उन्होंने कितने पैसे दिए? 4 आने। ये 4 आने जो पैसे ना बच्चों, ये 1956 में चलावन में था। वहाँ के उसी के समय में से 1956 में 4 आने पैसे चलते थे बच्चों। यानी आपको याद रखना है कि जैसे ही आधा सेर में कितने सेब आए? 4 सेब आ गए। और 4 सेब के लिए लेखक ने कितने पैसे दिए बच्चों? 4 आना। आगे देखो बच्चों, घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। यानी लेखक कहते हैं कि जैसे लेखक घर आते हैं और घर आने के बाद क्या करते हैं कि वो लिफाफा है ना, वो लकोटे एनवेल आपको जो का त्यों इसका अर्थ है कि जैसे थे वैसे, एज इट इज़ कहते, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं होता है। कायदा यानी बच्चों नियम है। और जैसे फल खाने का समय तो प्रातः काल है, यानी फल खाने का समय क्या है? प्रातः काल शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों सुबह। यानी यहाँ पर कन्नड़ में इस प्रकार ಲೇಖಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. देखो, जैसे लेखक ने घर पर आते हैं और लेखक घर पर आने के बाद जो लिफाफे में 4 सेब है, 4 सेब वैसे ही रखते हैं और खाने के लिए लेते हैं। तो ये तो फल खाने का समय ही प्रातःकाल ही है, यानी रात पर फल खाने का कोई समय नहीं है। बच्चों अब देखेंगे कि आगे क्या है। सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। यानी लेखक करते कि सुबह, यहाँ पर मुंह हाथ एक शब्द है ना बच्चों, जो मुंह हाथ का शब्द होता है कि जलपान करना, यानी स्नान ಮಾಡೋದು, स्नान करना। और जैसे जलपान करते हैं और नाश्ता करने के लिए, जो उपहार करने के लिए उन्होंने क्या करते कि एक सेब निकाल लेते हैं, लेकिन वो सेब किस प्रकार था कि सड़ा हुआ था, यानी खराब हुआ था। आगे है, उसमें 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। यानी जो पहला सेब है ना बच्चों, ये यहाँ पर चल रहा है कि सेब की हालत के बारे में चल रहा है, आपको याद रखना है। यानी एक सेब लेते हैं, वो एक सेब क्या हुआ था कि 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। बच्चों 1 रुपये के आकार का, यानी इसमें इट्स मीन्स है कि 1 रुपये कॉइन का जो सेब है वही है। और छिलका यानी जो फलों का ऊपरी भाग होता है ना, त्वचा, उसे छिलका कहते हैं। यानी उसे 1 रुपये आकार का क्या हुआ था कि गल गया था, खराब हुआ था, 1 रुपये आकार के वैसे आकार में। समझा रात को दुकानदार ने धोखा न होगा। यानी लेखक समझते हैं कि रात के समय में तो दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। आगे के एक इमेज में मैं आपके लिए यहाँ पर दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। यही पहला सेब है बच्चों। पहला सेब क्या है कि सड़ा हुआ था, और जैसे इसमें 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। जैसे 1 रुपये का आकार है ना, इस 1 रुपये का आकार को छिलका गल गया था। जस्ट फॉर इमेजिनेशन है बच्चों, ये तो पूरा नहीं है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಡಾ हुआ था ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳ್ತಿರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಕಾರ ಕಾ छिलका गल गया था. ಆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಕಾರದಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. समझा रात को दुकानदार ने धोखा न
दुकानदार ने देखा न होगा। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಇದು ₹1 ಅಷ್ಟು ಕೊಳ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಸೇಬನ್ನು ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೇನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯವನು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ। यानी एक तो जो पहला सेब सड़ा हुआ था ना, जैसे लेखक समझते हैं कि रात के समय में दुकानदार ने पूरी तरह से नहीं देखा है, इसलिए यह तो सेब सड़ा हुआ है। अब देखेंगे बच्चों दूसरा ಸೇಬ್। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದು ಮೊದಲ ಸೇಬದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ। ಇದು ಮೊದಲ ಸೇಬಿನ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಅದರ ಮೇಲೆ ₹1 ಆಕಾರದಷ್ಟು ಏನಾಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳತದ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈಗ 4 ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ। अब देखेंगे बच्चों दूसरा सेब। मगर दूसरा निकला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। और लेखक कहते हैं कि नाश्ता करने के लिए सुबह के समय में पहला तो सेब सड़ा हुआ था और अब उन्होंने दूसरा सेब निकल लिए और दूसरा सेब भी आधा सड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर कोशिश किया हूँ, देखो एक आधा सड़ा हुआ इमेज आपको दिखाने के लिए, शायद इमेजिनेशन से। यानी ಲೇಖಕರು ಎರಡನೇ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ। ಆ ಎರಡನೇ ಸೇಬನ್ನು ಸಹಿತ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಕಾರದಷ್ಟು ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತಿರ್ತದ। आधा भी सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। संदेह इसका अर्थ है कि शंका होता है, संशय होता है, यानी लेखक को संशय होता है कि दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है, अंगಡಿಯವನು ನನಗೆ ಅವನು ವಂಚನೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ। जैसे तीसरा सेब निकाला तो सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। यानी बच्चों जो तीसरा सेब हुआ, तीसरा सेब है ना, जो तीसरा सेब तो निकाल लेते हैं और जैसे तीसरा सेब किस प्रकार का था, सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। यानी तीसरा सेब सड़ा तो न था लेकिन एक तरफ ना वो दबा था और जैसे वो पिचक हुआ गया था। ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸೇಬು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿತ್ತು, ಪಿಚ್ಚಗಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತಿದಂಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಆಗಿತ್ತು। और जैसा उसका इमेज में यहाँ पर रखने के लिए कोशिश किया हूँ। और जैसे तीसरा सेब है ये तो सड़ा तो न था लेकिन मगर एक तरफ तो जो यहाँ पर एक तरफ है ना, इस एक तरफ दबकर बिल्कुल ही क्या हुआ है कि पिचक गया है, ये तो तीसरा सेब है। और आगे है बच्चों चौथा देखा वह ये तो बेदाग था, उसमें एक काला सुराख था जैसे अक्सर बेरों में होता है। यानी लेखक कहते हैं कि जो जैसे उन्होंने एक चौथा सेब भी निकाल लेता है और चौथा सेब निकल तो किस प्रकार का था कि बेदाग था। बच्चों यहाँ पर बेदाग है ना, बेदाग शब्द का अर्थ है कि जिसमें दाग न हो। और जैसे ही लेकिन इस चौथा सेब में क्या था कि एक काला सुराख था। सुराख किसका अर्थ है कि बच्चों छेद, सुराख किसका अर्थ है कि छेद, ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು 4ನೇ ಸೇಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಬೇದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಂಧ್ರ ಇತ್ತು। ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ತನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। यानी यह जो सेब है ना ये अच्छा तो है लेकिन उसमें अंदर क्या है कि काला सुराख है। आगे देखो बच्चों, आगे इस प्रकार है, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ 4ನೇ ಸೇಬು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತನಾಗಿ ಕರಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಛೇದ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4ನೇ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ। ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ आगे चारों सेब हो गया। देखो बच्चों मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला सेब क्या है, सड़ा हुआ था। दूसरा सेब क्या है, आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब क्या है, पिचक गया था। और चौथा सेब है बेदाग है और जैसे काला उसमें सुराख है। बच्चों आगे देखेंगे, और जैसे यानी काला सुराख है जैसे बेरों में होता है वैसे एक छेद था चौथा सेब में। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं, यानी उस सेब को उन्होंने काटते हैं और काटते देखते उसके भीतर यानी उसके अंदर धब्बे जैसे बेर में होते हैं। बेर में जिस प्रकार का जो काला छेद होता है उस प्रकार का छेद उसके अंदर था कि चौथा सेब के अंदर। एक सेब भी खाने लायक नहीं, अंदರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬು ಅನ್ನು ಸಹಿತ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। यानी लेखक को लगता है कि बच्चों यानी
लेखक ने कितने पैसे दिए थे, 4 आने पैसे दिए थे। लेकिन 4 आने पैसे के बारे में गम यानी दुख तो नहीं था, लेकिन आज जो समाज में किस प्रकार की जो चारित्रिक पतन हो रहे हैं ना, उसके बारे में लेखक को बहुत ही दुख था। ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆ 4ನೇ ಸೇಬವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ರಂಧ್ರ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಸೇಬುಗಳು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಆನೆ ಪೈಸೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರನಾಗಿ ಒಂದು ವಂಚನೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ನಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪತನ ಅಂದರೆ ನಡತೆಗಳನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಚ್ಚೋ, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया. लेखक ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ दुकानदार ने बच्चों यहाँ पर जानबूझकर शब्द है ना, जानबूझकर शब्द का अर्थ होता है कि सोच समझकर. ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಅವನನ್ನು ಏನು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿಯೇ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧೋಕೆಬಾಜಿ ಅಂದರೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿದ. एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के ಯೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ತಾ. ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹಿತ ಕೂಡ ಕೊಳ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी मगर चारों के चारों ಖರಾಬ್ ನಿಕಲ್ ಜಾಯ್. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 4 ಕೂಡ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ರಿಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಮೊದಲಿಡ್ದ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. ಇದು ಕಥನ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಗಡಿಯವನು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಬೂಜಿ ಬಡೆ ಮಜೆದಾರ್ ಸೇಬ್ ಆए, ಬಾಬೂಜಿ ತುಂಬ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥನೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೇಖಕರು ತನ್ನ ನೌಕರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸುನೋ ಆಧಾ ಸೇರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ನಿಕಲ್ಲ ಚುನ್ಕರ್ಲಾ, ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಲಿ ಅರ್ಧ ಸೇರ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಆರಿಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. और जैसे होने के बाद 4 सेब की हालत के बारे में आपको दिखना है, यानी लेखक ने आधा सेर सेब लिए थे ना, और आधा सेर सेब में 4 सेब होते हैं, और जैसे 4 सेब में 4 आने पैसे देना पड़ता है. और उसमें है कि बच्चों ये सेब की हालत के बारे में, पहला सेब सड़ा हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, और तीसरा सेब पिचक गया था, और चौथा सेब बेदाग था, लेकिन अक्सर उसमें काला एक सुराख था. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾಠದ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನುರೂಪತೆ ಇದೆ. ಕೇಲಾ ಪೀಲಾ ರಂಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಬ್ ಏನು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ ರಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗುಲಾಬಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಬ್ ಫಲ್ ಹೇ ಗಾಜರ್, ಸೇಬ್ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಗಾಜರ್ ಏನು? ಗಾಜರ್ ಸಬ್ಜಿಯ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮೂರನೇದು ನಾಗ್ಪುರ್ ಸಂತ್ರಾ ಹೇ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಸೊ ನಾಗ್ಪುರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತ್ರಾಗೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಬ್ಗೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ 4ನೇದಲ್ಲಿ ಕಪಡ ನಾಪ್ನ ಟೊಮಾಟೊ, ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನ ನಾಪ್ನ ಅಂತೀವಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಟೊಮಾಟೋವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೌಲ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತೌಲ್ನ ಅಂದರೆ ತೂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಿದೆಲ್ಲ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಚೀಜೆ ಇದೆ, ಚೀಜೆ ಇದರ ಒಂದು ಅನ್ಯವಚನ ಚೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಸ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಸ್ತೆ. ಫಲ್ ಘರ್ ಘರ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸದೈವ ಏಕವಚನ में प्रयुक्त होने वाले ಶಬ್ದ. ಫಲ್ ಘರ್ ಲೋಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಫೂಲ್, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು 500 ಮತ್ತು 2000 ರುಪೀಸ್ ನೋಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಈ ಥರನಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಬಚ್ಚೋ ಆಂಕೆ ಹೇ, ಆಂಕೆ ಅಂದರೆ ಆಂಕೆ का वचन हुआ आंक. और कर्मचारी है, कर्मचारी का कर्मचारी गण होता है, व्यापारी का व्यापारी गण होता है. ओके, कई बच्चे कर्मचारी भी लिखते हैं, व्यापारी भी लिखते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ. और रेवड़ी है, रेवड़ी का जो बहुवचन रेवड़िया होता है. और दुकान है, दुकान का बहुवचन दुकानें हैं. देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैं एक आपको इमेज रखा हूँ, कुछ शब्द गण जन लोग वर्ग दल रुंद के प्रयोग में बहुवचन का रूप में किया जाता है. वहाँ पर ये देखो बच्चों, जो कर्मचारी का बहुवचन रूप क्या है? कर्मचारी गण है.
और उसी का प्रकार यहाँ पर मैं दिया हूँ कि विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी विद्यार्थीगण हुआ, और जैसे व्यापारी है व्यापारी गण हो गया। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये पार्ट आप सभी को भी समझ में आया होगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया आप वीडियो को अंत तक देखिए, और नए नए बच्चों को आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसे कोई भी संदेह या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर पोस्ट कीजिए। मिलेंगे और एक अगले ऑडियो में वीडियो क्लासेस में वीडियो में भी मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों।